Hallelujah. It's good to be back in the presence of the Lord. Hallelujah. It's a wonderful day to be in His mighty presence. Let us all bow down in His mighty presence. Let us all give thanks to Him for all the good deeds that He has done in our lives. Let us remember whatever good things that He has done in our lives. Let us all give thanks to Him. We have come here to give thanks to the one true God. So many things in our lives He has done. So many good deeds He has done in our lives. There is endless praises that we have to give to the Lord. Until the end of our breath, we have to keep praising Him. We have to give thanks to Him because each and every new day is a blessing from His mighty hand. Let us all thank Him. Thank you, Father, for this wonderful day, O God. Thank you, Jesus, for each and everything that you have done in our lives, O Father. Thank you, Father, for each and every good deeds, O God, that you have done in our lives, O Father. We praise you. We welcome you, O God. Lord, come in our presence, O Father. Lord, let this place be filled with your Holy Spirit, O God. Lord, we welcome you, O God. Lord, we have come to give thanks, O God, to give praises to you, O God. Lord, because we have won victory over the evil, O Father. Because you have given us the victory over the evil, O Father. Yes, Father, the death will not praise you, O God, but we, O God, have the life, O God. For that we praise you, O Jesus. Come on, church, open up your hearts and praise Him. Let us all give thanks to Him. Let us all praise His mighty name. Because the Lord God is always good. He always does good things to His people. Whoever calls upon His name, whoever calls upon His name, He's there with them. He's going to help them. He's going to protect them. He's going to lead them. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಯಜ್ಞಗಳು ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದ್ರೆ ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಸ್ ಫಾದರ್, ದ ಬ್ರೋಕನ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಓ ಫಾದರ್, ಲಾರ್ಡ್ ಯು ಲವ್ ದೆಮ್ ಓ ಫಾದರ್. ಎಸ್ ಫಾದರ್, many oh God doesn't have this privilege oh Father, but for us oh Father, you have given this privilege to praise you oh God. You have given this privilege to worship you oh God. Thank you for each and everything oh God that you have done in our lives oh Father. Yes, come on church, open up your mouth and just praise Him. Let us all give thanks to the one true God. Let us all thank Him. Thank you Father, thank you Jesus. We welcome you oh God. We praise you, we praise you, we praise you Jesus. We thank you Jesus.
because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy God. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Yes, Father. We have come in your tabernacle, O God, to praise you, O God, to give thanks, O Father. Yes, people, when we start giving thanks to the one true God, He made a way in the Red Sea for His people. He gave them a way from the Pharaoh, from his chariots, from his army, to escape from them. The Lord God is our way maker. He is our provider. Whenever we are in our difficulties, when we are in the difficult times, the Lord God will make a way for us. When He make a way for us, when we come in His mighty presence, when we say, oh God, I come to your presence, oh God, to praise you, oh God, to give thanks to your mighty name, oh God, He's going to make a way for us. He's going to be with us. When we give thanks to His mighty name from the bottom of our hearts, when we start praising Him, when we start thinking each and every good deeds that He has done in our lives, that time our heart will be filled with joy. He's going to fill us with His Holy Spirit. Let us all stand up in His mighty presence. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಾವು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಯಘೋಷವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಲು ದೇವರು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Let us all say, Father, I come to your presence today, O God. I come before you today, O God, to say just one thing, O God. Thank you, Father. We thank you, O Lord. Let us all sing a song and praise His mighty name. Let us all give praises to Him. Let us all feel this song. Let us all worship His mighty name. Today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you,
sickness and gave me a life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let us all thank Him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We can just say, thank you, Lord. Thank you, Father, for each and everything, oh God, that you have done in our lives so far. Lord, thank you for each and everything, oh God, that you have done to our church, oh Father. Lord, thank you, Lord, for each and everything that you have done in our place, oh God. We thank you, oh God. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Father, we thank you, oh God. Thank you, Father. We praise you, oh God. You're going to make a way for us, oh God, when there seems to be no way, oh Father. For that, we thank you, oh Father. Over the obstacles, oh Father, you give us the victory, oh Father. Difficulties path, oh God. The way might be narrow, oh Father. But, oh Father, you're going to make that way broad, oh Father. For us, oh Father. To lead us, oh Father. Lord, to get victory over the enemy, oh Father. Lord, for that we thank you, oh Father. Thank you for making us a way for us, oh God. Thank you, Lord. We praise you. We thank you, oh Jesus. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He
will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength on each new day, He will make a way. He will make a way. He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will break, but His word will still remain. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength on each new day, He will make a way. He will make a way. In the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will break, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength on each new day, He will make a way. 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 He's the beginning. He's the end. He's waymaker, miracle worker. He's there in our presence. Whoever asks for His name, they're gonna be blessed. He has given the authority to be the children of God. When you say, Father, I praise you. Father, I give each and everything into your mighty hands. He has given you the authority to become His child. ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕರ್ತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕರ್ತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು ಆತನ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಆತನ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನನಗಾಗದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ಇದು
ಇದುವರೆಗೂ ನನಗಾದದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನನಗಾದದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ ರಾಜ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವುದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ ರಾಜ. ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್ ವಿ ಪ್ರೇ, ಆಮೆನ್. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದವರಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವ ದೇವದಾಸರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಮರೆಮಾಚಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ರಾಜ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಟು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಾಹದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಅನೇಕ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳು ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ಭಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಉತ್ತರ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಮಾತಾಡುವುದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ರಾಜ. ನೀವು ಮರೆಮಾಚಿ ಮಾತಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ, ಓ ಕರ್ತನೆ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೌದು ರಾಜ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ. ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಕ್ಕೆ 1000 ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳು ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನೀವು ಮಾತಾಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರ್ತನೆ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸು, ನಮಗೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡು ರಾಜ, ನೀನು ಮಾತಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಬೋಧಕನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಓ ಸೈತಾನನ ಕಿರಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದ ಲಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ. ನೀವು ಲಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ. Hallelujah. This entire week is in Thanksgiving week. We cannot be sad. ಈ ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ದುಃಖಕರವಾಗಿರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. You have to be energetic when you give thanks. ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಾವು ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. And it has to be strong from our hearts. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಆಗಿದೆ. Hallelujah. 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 The sound is not enough. ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದವು ಸಾಲದು. It doesn't look like you are giving thanks. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We'll try again. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So today we are going to again talk on Thanksgiving. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. And specifically I am going to talk on the power of Thanksgiving. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಬಲ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. And that is something which we have to understand. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. We all say thanks. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. We say thanks to one another. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When we receive an help from somebody. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And we say thanks to God. ನಾವು ದೇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. For the same way. ಅದೇ For the ರೀತಿಯಲ್ಲಿ same reason. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. But we have to understand the power of thanksgiving even before we say thanks.
ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಬಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. If I ask you, what do you get out of saying thanks? What will be your answer? ನೀವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? For one moment you will think, what am I going to get because of saying thanks to somebody? ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ You will get stuck and you will have to think, what am I going to get? ನೀವು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀರ. And that is what we are going to learn today. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. And this we are going to learn from Jesus Christ himself. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. This thanksgiving is not just spoken by men in the world or human beings in the world. It is even said by Jesus Christ himself to God. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಮಾನವ ಕುಲದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೂ ಸಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಯು ಅದು ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. And today we are going to specifically look into that. We'll turn our Bibles to John chapter 6. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. And this entire chapter, verse 1 to 13, you all would have known. 1ರಿಂದ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತದ್ದು. Before going into that, I would say I wanted to say from where this word thanksgiving exactly came and what has happened to that. ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದವು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. This word thanksgiving comes from a Greek word called Eucharist. ಈ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತ ಶಬ್ದವು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದವಾದಂತ ಯುಕರಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. And it is actually brought in in terms of Christian worship. ಇದು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And whether it's celebration, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಚರಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು, whether it's resurrection, ಇಲ್ಲವೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿರಬಹುದು, or whether it's death ಇಲ್ಲವೇ ಮರಣವಾಗಿರಬಹುದು, of Jesus Christ, we always say thanks for whatever Jesus Christ has done for us in this earth. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಟ್ಟು ಮರಣ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. And that's where this specifically thanksgiving has started with. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು. And it is for us Christians. ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂತ ನಮಗೆ. Because nobody in this world has done more than what our God could do for us. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾರು ನಮಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ And ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. that's why we always thank God for what he has done. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. So we are going to read verse 11 from John chapter 6. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. We'll read that. ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೂತುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು. ಅದರಂತೆ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು. ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಕೂಡಿಸಲಾಗಿ ಆ 5 ಜವೆ ಗೋಧಿಯ ರೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳಿಂದ 12 ಪುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿದವು. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಆ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆ ಜನರು ನೋಡಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಪ್ರವಾದಿ ಈತನೇ ನಿಜ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. Okay, now in this verse we are going to take the first line. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. It says Jesus took the loaves and gave thanks to God. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತವನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. And that is the first thing that we have to note. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದೆ. And what happens after Jesus Christ gave thanks to God? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯಾದಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು? If you see, he had 5 loaves of bread and 2 pieces of fishes. ಅಲ್ಲಿ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. And we all know that. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ And ತಿಳಿದಿರುವಂತದ್ದು, we all know the story. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. We say that God blessed it, but specifically if you see in this words in the Bible, it says Jesus Christ took the loaves and gave thanks to God directly, nothing else there.
ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. And he took the loaves, gave thanks, broke it, and he passed it on to the disciples. ಆತನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. The moment Jesus Christ gave thanks to God, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ something powerful happened there. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವು ನೆರವೇರಿತು. The moment Jesus Christ gave thanks to God, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ there was a blessing which was placed upon the bread, the loaves that Jesus Christ had in his hand. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಇಳಿಯಿತು. And that blessing started multiplying there. ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. And if we read the verses fully, it says there are almost 5,000 men. Apart from women and children, there are 5,000 men ate. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಂತವರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಮಾತ್ರವೇ 5,000 ಜನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So imagine what kind of power had come out of thanksgiving. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಲವು ಇಳಿದಿರಬಹುದು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. The first point of thanksgiving, the power of thanksgiving is a spirit of thanksgiving brings blessings in our lives. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವು. Hallelujah. 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 The moment you give thanks to God, ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ the blessings that you inherit, you can never ever comprehend or you can never ever measure. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೊಡುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. The blessings there was overflowing. It's not only for those people. They even collected in the baskets. There were almost 12 baskets. They collected the fishes and loaves there. ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉಂಡು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ 12 ಪುಟ್ಟಿಗಳು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳು ಮಿಕ್ಕಿದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And even there, when he specifically mentions there the 12 baskets, it again denotes the 12 tribes of the land of Jewish. ಈ ಒಂದು 12 ಪುಟ್ಟಿಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯರ 12 ಕುಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And God has blessed even the 12 tribes there. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಆ 12 ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. And that is how much they were blessed there. ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು It ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. was just one word called giving thanks. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ? ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿಂದಲ್ಲ ಮಾತ್ರವೇ. Most of the times we sometimes feel that we are not blessed. ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Sometimes we feel that we are not blessed enough. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. I'll say you something. The secret is you have not given thanks enough. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಏನೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೀವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. Don't take me wrong, but that is what is put in the Bible. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Because when Jesus Christ gave thanks, the blessings that the entire people who were sitting there received was in abundance. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. And his thanksgiving was from his heart. ಆತನ ಆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯು ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಬಂದಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿತ್ತು. Sometimes we take giving thanks to God light. ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಣಿಸುತ್ತೇವೆ. So your act of thanksgiving starts from the reverence that you give to God. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು ನಾವು ಮನದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Last Sunday when Pastor Moody Alba was speaking, he was talking about coming to church early.
ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೋಧಕರು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. And that in turn I would say that there is a blessing when you come early to church. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. Why that happens is you come to church and you give thanks to God. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು. You are coming to church and you are giving thanks to God for what He has done the entire week. ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹೋಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರಿ. And you come to church and you are going to thank Him for what He is going to do the next week. ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರು ಮರುವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು And ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ. the moment you show reluctantness there, that's when you all go short of blessings. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಅದನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಣಿಸುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. We all need blessings. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. How many of you want blessings? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಬೇಕು? Hallelujah. The sound is very less. Hallelujah. The more you shout, the more blessings you get. Hallelujah. 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 Then everybody is in need of bigger blessings. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Give thanks and you will definitely receive like how these people received there. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜನರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. We'll go to the second point. ಎರಡನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. What is the next power of thanksgiving? ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಎರಡನೆಯ ಬಲವು ಯಾವುದು? This is very, very important and we all need this. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. If you read the same verse 11 in chapter 6, it says, they all ate. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ 11ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉಂಡು ತೃಪ್ತಿಯಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So what does that mean? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? It didn't say they ate. ಅವರು ತಿಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. It says they all ate. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಡರು ತಿಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. This has a very big meaning. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥವಿದೆ. Everything that is written in Bible is for making sure that we understand each and everything that we have to learn in our lives. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. This one word all denotes oneness. ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಶಬ್ದವು ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And the second point that we have to learn is the power of Holy Spirit the power of thanksgiving is bringing oneness. Thanksgiving brings oneness. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇರುವಂತ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Because what happens is today Satan uses the one weapon which we cannot stand is breaking the unity. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ದೇವಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯುಧ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತದ್ದು. Hallelujah. Hallelujah. He breaks the families. ಆತನು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ. He breaks friendships. ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ. And he breaks churches. ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ. He breaks the unity among musicians. ವಾದ್ಯ ವೃಂದದವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ. He breaks the unity among the worship leaders. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತವರ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ. He breaks the unity among the church leaders. ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ. He breaks the unity between brothers and sisters. ಆತನು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ. He breaks the unity between relationships. ಆತನು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ. If you check the pattern, Satan uses this to destroy the unity among Christians. ಆತನು ಈ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. And we all have known the power of unity.
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಐಕ್ಯತೆಯ ಬಲವು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತು. And we have read from the childhood, from the school times we have read the power of unity. ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. I don't have to tell a small story to explain that. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. But if you see, Satan has used this very cleverly. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಈ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. Because it's very easy for us to fall. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಬೇಕು. And in turn, if you see, the result is from where it starts is from the thanksgiving. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು The ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. moment you give thanks to God, ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ that's when the spirit of unity comes inside you. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯ ಆತ್ಮವು ಬರುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. You always have to give thanks because you need unity among yourself. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Satan wants to break that unity, but God wants oneness. ಸೈತಾನನು ಆ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. And God did not leave one tribe, and God did not leave one particular group of people. He mentions here that they all ate what God has blessed. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಲಕ್ಕೋ ಗೋತ್ರಕ್ಕೋ ಮಾತ್ರವೇ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಡರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. And here we have to look at something. See, these people of Israel are not so easy. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಅದು. They are Jewish cultured people. They are different. ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. If you go and give food to them, they will not eat. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. Because they feel that you are not from their tribe. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತವರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ. And that is their culture. ಅದು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. And even today they follow that. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. In food, even they are even more specific. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗಮನವಹಿಸುವಂತವರು. They have a food called kosher. They have kosher food. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಶರ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಆಹಾರ ಉಂಟು. That kosher food is prepared by one particular tribe and they will eat only that. ಆ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ಕುಲವು ಮಾತ್ರವೇ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತದ್ದು, ಆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಇವರು And they ಉಣ್ಣುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. have specific ingredients for their food. ಆ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆದಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತದ್ದು. Because they follow whatever is written in book of Leviticus. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ If ಇದ್ರು. you read book of Leviticus, you will know what exactly which I am talking. ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡವನ್ನು ಓದುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. Apart from this kosher food, any food that you give them, they feel that food is impure because the person who is making that is impure. ಈ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಅಶುದ್ಧನು ಎನ್ನುವಂತ ಆಲೋಚನೆಯು ಅವರದು. And in this 5,000 people plus women and children, they were different kinds of tribes and even Gentiles were there. ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ 5,000 ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಲ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. And by just giving thanks, Jesus Christ broke the bread and he made sure everybody ate. ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುರಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The 5 loaves and 2 fishes were given by a stranger. ಈ ಒಂದು 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. Jews usually don't take things from strangers.
ಅಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. But it went to Jesus Christ. ಆದರೆ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ The ಹೋಯಿತು. moment he gave thanks ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ and the food was blessed, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. and he broke it and he gave it to the disciples, ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. and the disciples started passing to one another. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ರು. It started passing till the end of the lane where the last person has to eat. ಆ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತಿರುವವರೆಗೂ ಅವನು ತಿನ್ನುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. It crossed so many hands there. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೈಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. At that moment, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ the thanks which Jesus Christ said unto the Lord made sure the entire group of people were there united at that time. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗೋತ್ರದವರು ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't mean who you are, where you are from and what you are. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಿ, ನೀನು ಯಾವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. The moment you give thanks to God, ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ the spirit of oneness comes inside you. ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. Your heart is filled with oneness. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. And the moment your heart is filled with oneness, there is no way that Satan can enter inside the family of Christians. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನಾಗಲಿ ಸಭೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪನ್ನಾಗಲಿ ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. And that is exactly where we fail. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಸೋತು How ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. many of you feel that we all have the spirit of oneness? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮವು ನಮಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. If you have the spirit of oneness, definitely you will see the blessings that God has given here. ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಆತ್ಮವು ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ. Even if you have the slightest feeling that you have no spirit of oneness, that means you are lacking in giving thanks to God. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುವಂತ ಸಂಶಯವು ಬರುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. Make sure you give thanks to God to bring oneness inside you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಆತ್ಮವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. Because even the smallest fight that we have comes because the unity has been destroyed. The oneness is taken away from your heart. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಐಕ್ಯತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಗಳವಾದರೂ ಸಹ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And one more thing is this: if the unity is broken, if the oneness is taken out of your heart, even the love which you have in the heart also is fades away along with that. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಾದರೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯು ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. The Bible says, "For God so loved this world, He gave His only begotten Son for us." ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ. And again you see what Jesus Christ does here. He gives thanks to God for that. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. You and I won't do that. ನೀವು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Because Jesus Christ very clearly knows that He has been sent down to this world to die. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದೇ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪುವುದಕ್ಕಾಗಿ. But still, ಆದರೂ even for the smallest thing of blessing the food, He gave thanks to God. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಆತನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. This thanksgiving will definitely bring oneness, no matter how rejected you are, how people treat you, and where you are and what do you do. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ, ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. So that is the second point that we saw now. And now we are going to go to the third point.
ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ A ಹೋಗಲಿದ್ದೇವೆ. spirit of thanksgiving brings wholeness. Wholeness. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. And we'll turn our Bibles to us, John chapter 6, and read verse 35. ಅದೇ ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಜೀವ ಕೊಡುವ ರೊಟ್ಟಿ ನಾನೇ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Jesus replied and he said, I am the bread of life. No one who comes to me will ever be hungry again. Those who believe in me will never thirst. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾತು, ನಾನೇ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತ ರೊಟ್ಟಿಯು, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತವನಿಗೆ ಹಸಿವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Apart from the blessings, ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿಂತ ನಂತರ ಇರುವಂತದ್ದು, apart from the oneness, ಐಕ್ಯತೆಗಿಂತಲೂ God brings in wholeness in you. ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. And that is something which we all require in our day-to-day life. ಇವ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. How many of you feel that your life is complete? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. You should not say lie. ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು. Hallelujah. How many of you feel that? ಎಷ್ಟು ಜನರು ನನ್ನ ಜೀವನ You ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? have to say hallelujah only if your life you feel it's complete. You should not give any complaint. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Now it has gone less. ಈಗ Because we all feel that in our day-to-day life. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದು. No matter how hard we try, at some point we feel that our life is not complete. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God exactly knows that we will definitely one point of our life we will feel this, that our life is not complete. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. And Jesus gave himself as the bread of life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನನ್ನೇ ಜೀವಕರವಾದಂತ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And it was because of the spirit of thanksgiving. ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And he says, whoever believes in me will never thirst again. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. In other words, thanksgiving comes from your heart only when you believe in Christ. ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಾಗ. If you feel that your life is not complete, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು that ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ, means your belief has been shaken. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಅಲುಗಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And that's where you have to go and check. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. If you are giving thanks truly from heart, ನೀವು ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, and if you believe in Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಾದ್ರೆ, definitely your life will be made whole. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. We'll see another instance also. We'll read 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 25. 1ನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ and verse 23 to 25. 23ರಿಂದ 25ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. For I received from the Lord who I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and he said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದೆನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು, ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. And again it happened in the same way, saying that this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. What does this mean is, apart from believing him, Jesus Christ wants us to remember him every time you do this. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Remembering the covenant between God and us. ದೇವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And that is something which we always forget. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. It's not our fault, ಅದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ, because we are not able to see through the problems on what is there on the other side. ನಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಎಂದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Because most of the times when there is a pressure, you will not be able to think straight. ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. God says, you remember me. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೋ, You remember my covenant. ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. You remember me the time when I broke the bread. ನಾನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿದಂತದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. You believe in me. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ. You believe in the blessings that I have for you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿರಿ. But ಆದ್ರೆ something else which troubles you will become big comparing to what God is saying. ದೇವರು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. And that is what breaks the thanksgiving. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು The ಮುರಿಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. moment that breaks thanksgiving, the wholeness of your life breaks. ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೂ ಸಹ ಅದು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. But Jesus Christ says, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು the ಹೇಳ್ತಾನೆ, moment you give thanksgiving, ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನೀನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ God breaks everything that is in your way. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಮುರಿದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. And He makes your life whole. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. No matter what it is. ಅದು ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು, Whether it's your sorrows, ಒಂದು ವೇಳೆ ದುಃಖವಾಗಿರ್ಬೋದು, whether it's your griefs, ಇಲ್ಲವೇ ನೀನು ದುಃಖಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿರ್ಬೋದು, or any problems that you face in your life, ಇಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು, God breaks everything and brings peace in your life. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. And that happens when you have the spirit of thanksgiving. ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಇದು ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. We'll turn our Bibles towards Isaiah chapter 53 and read verse 4 and 5. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4-5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ And it says, surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him, stricken him, submitted by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The charismatism for our peace was upon him, and by his stripes we were healed. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು, ಅವನು ಹೊತ್ತ ಹೊರೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟವೇ ಹೌದು. ನಾವಾದರೂ ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಬಾಧಿತನು, ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವನು, ಕುಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು. ನಮಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದನು, ಅವನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. And we'll read one more verse. Actually, we'll turn our Bibles towards Acts chapter 17 and read verse 18, verse 28. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ And verse 28ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು 28. ಓದೋಣ. It says, for in him we live and move and have our being. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಂಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And we'll read one more verse. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು We'll turn ಓದೋಣ. our Bibles towards 1 Thessalonians chapter 5 and verse 18. 1 ಥೆಸಲೋನಿಕರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯ. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. 1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ,
ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆತನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. Praise you, Jesus. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 18. 18, okay. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬಂದ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. Hallelujah. Amen. We have seen totally 4, 5, 6, 4 verses. ಇಲ್ಲಿ 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೆವು. In the first 2 verses, we saw about what Jesus Christ had gone through for our sins. ಮೊದಲ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೆವು. To bring peace in our lives, he has taken everything on him. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. And in the next verse, we are seeing him, for in him we live. ಎರಡ ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. And everything that is happening around us, it's for him. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತನಿಗಾಗಿ, And it is by him. ಆತನಿಂದಲೇ. And the next verse it says, in everything that is happening, we have to give thanks. ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಮಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. There used to be one joke ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಉಂಟು. when pastor was preaching about thanksgiving. ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ This ಇದ್ರು. he was preaching in one village in a road. ಅವರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. He said, in everything you have to give thanks. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. Again he said, in everything we have to give thanks. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. And again he said, in everything we have to give thanks. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. One guy came up and he gave one slap to that pastor. ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ. The moment he gave a slap to pastor also gave one slap. ಅಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪಾಸ್ಟ್ರು ಸಹ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು. And that is what happened there. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಅದೇ. But what actually he preached? ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಸಂಗವೇನು? What he should have done? ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? He said, in everything you give thanks. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. Even if you would have got one slap, you should have still given thanks. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಾರಿಸಿರುವುದಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. But unfortunately he gave a slap. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. And that is what we also do in our life. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. We give thanks in different forms. We give we give things to church, and we come and work in church. In different forms we give thanks. ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. But the moment you face a problem, you are in a trouble and you are in a debt or you are in some sickness. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸಾಲವೋ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವೋ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ರೋಗದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ್ರೆ, what we do is, God, you have left me. ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನು, ದೇವರೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ. Or we will say, God, heal me. ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡು. And I have never seen a Christian saying, God, thanks for giving this sickness. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಸಹ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಂಡಿಲ್ಲ. But this verse says ಈ in ವಾಕ್ಯವು 1 ಹೇಳ್ತದೆ, Thessalonians chapter 5 and verse 18, you might think I am a fool, but this is the truth. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಾನು ದಡ್ಡನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದೇ ನಿಜ. You have to give thanks in everything. ನೀವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. Even in the deathbed, the last moment, if you're going to die in the hands of somebody, you still have to say, God, thank you. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರಣದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. And that's what Jesus Christ did. ಅದನ್ನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದ್ದು. He exactly knew that he is going to die for your sin and my sin, not for his sins. ಆತನು ತನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ತಾನು ಮರಣವನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. He was sinless and spotless. ಆತನು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತ ಪಾಪ ಮಾಡದಂತವನು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಕಪಟ ಇಲ್ಲದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. And he was given to this world for
to die for your sins and my sins. ಆದರೆ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪುವುದಕ್ಕಾಗಿ Even at that moment, he said thanks to God because he wants your life and my life to be whole. ಆ ಒಂದು ಮರಣದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡಿದನು. Hallelujah. ಆಮೆನ್. Today, God is very clearly speaking to you. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God knows that we need blessings. ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. God knows that we need oneness. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಐಕ್ಯತೆಯು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. God knows that our life has to be whole. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. And the one key for getting all these things is thanksgiving to God. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೀಲಿಕೈ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. Hallelujah. That is the one key you can never ever miss. ಈ ಒಂದು ಕೀಲಿಕೈಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And even we have one good example. If you read Acts chapter 16 verse 25 and 26, you don't have to read this verse. You can go home and read. Here, this verse is about Paul and Silas in the jail. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಪೌಲ ಸೀಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. And they did the same. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ. They gave thanks. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. In spite of putting them in jail, they gave thanks. ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. When they gave thanks, they were blessed. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. Paul and Silas had the spirit of oneness. ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲ ಸೀಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯು ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. And their life was whole. ಅವರ ಜೀವಿತವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. And they did complete whatever they were sent to this world. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದರು. And that is what is the power of thanksgiving. ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುವಂತ ದೊಡ್ಡ I ಬಲವಾಗಿದೆ. would urge the church again and again to move with the spirit of thanksgiving in your heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Because every second in your life and every step in your life ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ is being protected by God. ಅದು ದೇವರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Every blessing that you have in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವು it is given by God. ಅದು ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Every victory that you have in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಯವು it is from God. ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. The moment you live with the spirit of thanksgiving, all this makes no sense. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಾದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. And that happens only when you keep remembering what God has told you. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And that's what he said in the last communion. He said, you do this in remembrance of me. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. You and I have a covenant. ನೀವು ನಮಗೂ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಉಂಟು. The covenant is, I am going to bless you. ಆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು. I am going to fill you with oneness. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರುವಂತೆ, ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು. And I am going to make you whole. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. In remembrance of this, you do this. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ. And that's the power of thanksgiving. ಇದೇ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುವಂತ Whatever you heard today is not just for this particular week. ನೀವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೋ ಈ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. It is still the moment you have been lowered down in the ground in the coffin box. ನೀವು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತ ಸಮಯದವರೆಗೂ And you have to keep giving thanks to God. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. And you will see the difference in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು The moment ಕಾಣುವಿರಿ. you feel that there is no blessings,
ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಾಗ, the moment you feel that there is no oneness in your family or in your life, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಐಕ್ಯತೆಯು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಾಗ, the moment you feel that your life is not complete and you don't feel that wholeness in your life, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಾಗ, you understand that the spirit of thanksgiving is not there in your heart. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ. Use that spirit of thanksgiving. ಆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು. Bring in the powers that it can bring to your life. ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಬಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೋ. And definitely you will see the God's blessing in your life. ಆಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಿ. You all can take few moments in your home. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Because we already passed 11 months, we are in the 12th month, and few more days we are going to go to the next year. ನಾವು 11 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು 12ನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮುಗಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. If possible, you can take a book and you can write down what God has done this entire ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹೋಪಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. I used to do that. ಇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. After seeing all the things that God has done in my life, I feel like how it is possible for God to do so much for one person like me. ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? I can't even imagine. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And actually that motivates me to say more thanks to God. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And you can try this at home. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. You take 1 hour or half an hour, you write whatever God has done in your life. ನೀವು ಕೆಲವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೋ 1 ಗಂಟೆನೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಬರೀ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹೋಪಕಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನೋಡಿ. And you read that again. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದಿ ನೋಡಿ. You will feel what God has done in your life. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು You ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. will feel the blessings of God in your life. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. You won't ever feel that God has not done something or your life is incomplete. ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. And that is something which will motivate you. ಅದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಹೋಪಕಾರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. And I will leave you with these verses. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಹೇಳಿ You ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. go and read over John chapter 6 again at your home. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೋಗಿ ಓದಿ ನೋಡಿ. We just spoke only one verse out of that. We spoke only verse 11. ಅದರಲ್ಲಿ 11ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. And we spoke about only verse 35. ಮತ್ತೆ 35ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದೆವು. First 2 points in this first verse 11 and the third point in verse 35. ಮೊದಲ 2 ಹಂತಗಳನ್ನು 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು 35ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಿಸಿದೆವು. You go home and read the entire verse, you will see what God has done there. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದಿ ನೋಡಿ. ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. And you will never stop giving thanks to God. ಆಗ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. The moment you give thanks, ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ all the blessings of heaven is yours. ಪರಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. And your life is whole. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು. And Satan can never ever enter into your life and break your oneness. ಸೈತಾನನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. And let's close this sermon. ಈಗ ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. அவர் வாசல்களில் துதியோடு வருவேன், பிரகாரங்களில் துதிப்பேன். இந்த நாள் கர்த்தரே படைத்தார் எனக்கா, அவர் சந்தோஷத்தால் ஆடி பாடுவேன், ஆடி பாடுவேன், நான் ஆடி பாடுவேன்,
அவர் சந்தோஷத்தால் ஆடி பாடுவே. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this the day that the Lord hath made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will say that he has made me glad. கர்த்தர் நமக்கு பெரிய காரியம் செய்திருக்கிறாரு. ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಮಹೋಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. அவர் செய்த எல்லா நன்மைக்காக நன்றி செலுத்துவோம். ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. இன்னும் அவர் செய்ய போகிறதான எல்லா நன்மைக்காகவும் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ಇನ್ನು ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. கண்களை மூடி ஜெபிப்போமாக. ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. அதிகமான நேசிக்கிற பிதாவின் இந்த அருமையான ஒரு நல்ல நாளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. Lord, I thank you, Lord, for the wonderful time that you given us, that we gather together to, Lord, thank you for all the things that you have done in our lives. Lord, so many things which we cannot count. Lord, innumerable things you have done in our lives. Yes, Master, we prayed and cried for so many things. Lord, today in our church things, you have given us a great victory in court case, oh Lord, thank you. So many days we fasted, we prayed, we cried, oh Lord Jesus. But Lord, against our enemies you have worked and brought the victory to us, to this church, oh Lord. Thank you for the wonderful thing that you have done. I thank you for all the people who are gathered here and all the goodness that you have shown upon their lives, oh God. I thank you. Today, Lord, with a heart of thanksgiving, we come before you, kneel down before you and bow down before you, God, and kiss your feet and say, thank you, Lord. Thank you, Lord, for all the things that you have done. Thank you, Lord, for our families. Thank you, Lord, for our children. Thank you, Lord, for our church. Lord, I thank you, Lord, for the church building which you are going to construct. Thank you for everything. In Jesus' precious name we pray. Amen. ನನ್ನ ಮನವೇ ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. Amen. May God bless you all. Amen. Amen. Amen.